Good morning, students. Today we are going to learn about classical theory of employment. In the last session, we are seeing about full employment and unemployment. Yes. So you know the meaning of full employment and unemployment and underemployment also. Now recall. First one, full employment. Full employment refers to a situation in which every able-bodied person who is willing to work at prevailing wage rate. In other words, full employment means the person who are willing to work and able to work must have employment or a job. Yes, full employment means persons who are willing to work and able to work must have employment or a job. Yes. And unemployment means people who are willing to work and able to work but cannot find suitable jobs. So full employment na வேலை பார்க்குற திறனும் அதுக்குரிய டேலண்ட்டும் இருந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற வேலை இருந்துச்சுன்னா அது என்னதுன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், முழு வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஆனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேலைக்கு போகக்கூடிய திறமை இருக்கும், அந்த வேலை பார்க்குற திறனும் இருக்கும், அவங்களுக்கும் வேலைக்கு போகணுன்ற எண்ணமும் இருக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு ஏற்ற வேலை என்னது கிடைக்காது. அதுதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீன்ஸ் அந்த பர்சனுக்கு டேலண்ட் இருக்கும், அந்த வேலைக்கான திறமைகள் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் அவங்களுக்கு வேலை பார்ட் டைம் ஜாப்பாக பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி, அதாவது அந்த பர்சன் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். தெர் இஸ் அ அண்டர் யூஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, ஒர்க்கர்ஸ் முழுமையாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற சூழ்நிலை தான் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். So can you understand, students, the difference between full employment, underemployment and unemployment? Can you understand? Today we are going to learn about the new topic. There is a classical theory of employment. Okay, today we are going to learn about classical theory of employment. So classical theory, there is lot of classical theory already we have to see in the last year. Yes, already we know the Ricardian theory about rent. So lot of classical theory in economics. Okay, not only this, that only here given, there was no single theory which could be labeled as classical theory of employment. Classical theory of employment the ஒரு theory மட்டும் இல்லை, there are lot of theories abundant. The classical theory of employment is composed of different views of classical economists on the issue of income and employment in the economy. So lot of classical economists give a different views through the issues of income and employment. அதாவது இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூவை பற்றி நிறைய எக்கனாமிஸ்ட் அவங்களோட வியூஸ் பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸாம் சிலபஸில் கொடுத்தது ஒன்லி 2 தியரி. ஒன் இஸ் த சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட், அனதர் ஒன் கீன்சியன் தியரி. ஸோ நம்மளுடைய சிலபஸில் 2 தான் இருக்குது, ஆனால் 2 மட்டும் கிடையாது, லாட் ஆஃப் தியரியாஸ் அபண்டன்ட் இன் அவர் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுடைய சப்ஜெக்டில் 2 டாபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Adam Smith wrote the book An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776. Already you may study in the last year. The Adam Smith theory, the famous theory is Wealth of Nations. He published in the year 1776. இது பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிக்கல் தியரி. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய எக்கனாமிஸ்ட் இந்த மாதிரி தியரிஸ் நிறைய க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே,
Since the publication of this book, classical theory was developed by David Ricardo, J.S. Mill, J.P. Say and A.C. Biho. Okay, so first Adam Smith classical theory பற்றி வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ற புக்கில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ரிகார்டோ, ஜேஎஸ் மில், ஜேபி சே அண்ட் ஏசி பிகோ இவங்க நிறைய தியரிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதில் ஒன்று தான் நம்ம டேவிட் ரிகார்டோ க்ரியேட் பண்ண தியரி நம்ம லாஸ்ட் இயரில் வந்து ரெண்ட்டுன்ற ஒரு தியரி படித்தோம். சரியா? Classical economists assumed that the economy operates at the level of full employment without inflation in the long period. ஸோ எப்பவுமே கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்டோட அசம்ஷன் எப்படின்னா நம்மளோட சொசைட்டியில் எப்பயுமே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, அதாவது பீப்புள்ஸுக்கு வந்து வேலை பார்க்குற வில்லிங் இருக்கும், அதுக்கு ஏற்றாப்புல சூட்டபிள் ஜாப்ஸும் இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய சொசைட்டியில் யாருமே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாஸ் ஹேப்பன் இன் த சொசைட்டி. ஸோ வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன், ஆல்ரெடி யூ நோ த மீனிங் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். இன்ஃப்ளேஷன் மீன்ஸ் தட் இஸ் த ரைசிங் goods value of goods and reducing value of money. அதாவது பொருட்களோட விலைகள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும், பணத்தோட மதிப்பு என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கோம், ஹை இன்ஃப்ளேஷனில் தான் இருக்கும். அது பார்த்தோன்னா எல்லா பொருட்களோட விலைகளும் எப்படி இருக்குது, அதிகமாக தான் இருக்குது, பணத்தோட மதிப்பு என்ன செஞ்சுருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன், ஸோ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், அங்கே வந்து என்ன இருக்கும், வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன் இன் தி லாங் பீரியட். ஸோ எல்லா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்டோட ஒரே அசம்ஷன் என்னன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன் இன் அ லாங் பீரியட். ஸோ கீப் இன் யுவர் மைண்ட், கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்னாலே அவங்களுடைய தாட் எப்படி தான் இருக்கும், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன் இன் த லாங் பீரியட். அதாவது பொருட்களோட விலைகளில் வந்து எந்த ஏற்றமுமே இருக்காது, பணத்தோட மதிப்பு எப்பவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும், சொசைட்டியில் எப்படி இருக்கும், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்பயுமே இருக்கும். இப்படி தான் நம்மளுடைய கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸில் அசம்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. சரியா? ஸோ இஸ் த பேசிக் அசம்ஷன் ஆஃப் ஆல் கிளாசிக்கல் தியரி. ஸோ நீ எந்த கிளாசிக்கல் தியரி கேட்டால் நீ கண்ணை மூட்டு எழுதலாம், அங்கே எப்படி நினைப்பாங்க அவங்க, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், they also assumed that wages and prices of goods were flexible and a competitive market existed in the economy. Okay, so wages and prices of goods were flexible. Wages and prices are changes. Okay, first one full employment, next one wages and price of goods also changes. Flexible means changes. And competitive market, competitive means there is a கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரைவேட் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து எந்த ஒரு குட்ஸுக்குமே ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். லாட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மார்க்கெட்டோடைய வியூ, இன்றைக்கி வந்து ஒரு பொருள் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த குட்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸ் வந்து ஹை லெவலில் வச்சுருப்பாங்க. இதே கொஞ்சம் நாளாக அந்த ப்ராடக்ட் வந்து தேவையில்லை, மக்கள் அதிகமாக வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட ரேட் என்ன ஆகிடும், குறைய ஆரம்பிச்சிடும். தட் இஸ் த காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். இப்போ நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்தோன்னா வெஜிடபிள்ஸோட ரேட்லாம் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த டைமில் நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவை. அதனால் ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் ஒவ்வொரு ரேட் சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு ஏரியாலேயே. இப்போ ஒரு நம்ம வந்து ஒரு அவனியாபுரம் ஏரியாவில் லீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவனியாபுரம்லேயே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு ரேட் இருக்கும், உள்ளே லீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரேட்டாக இருக்கும். ஸோ ஏன்னா கொரோனா பீரியடில் யாரும் வெளியே வர முடியாது. ஸோ இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த குட்ஸோட ப்ரைஸை வந்து ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதை வந்து யாராலுமே வந்து என்ன செய்ய முடியாது, எதுவுமே கேட்க முடியாது. அவங்க என்ன ரேட் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வாங்க முடியாது. தட் இஸ் த லேசி ஃபேர், தட் இஸ் த காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். ஸோ ப்ரைஸை வந்து யார் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணா, ப்ரொடியூசர் தான். அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், வாங்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் த காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். ஸோ கிளாசிக்கல் தியரினாலே நீங்கள் கண்ணை முட்டி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், தட் இஸ் அ சேஞ்சஸ் இன் wages and price of goods and the competitive market. Okay, so these 3 points is important in each and every classical theory. Okay, so now we are seeing about laws, says law of market. Okay, here is a classical economist. Okay, says law of markets is the
core of the classical theory of employment. ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் உள்ள ஒரு முக்கியமான தியரி எது அப்படின்னா சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட். இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தியரி. இந்த தியரியிலேருந்து தான் மற்ற தியரியில் என்ன பண்ணாங்க, க்ரியேட் பண்ணாங்க. J.P. Say was a French economist and an industrialist. He was influenced by the writings of Adam Smith and David Ricardo. ஸோ ஆடம் ஸ்மித் அண்ட் டேவிட் ரிகார்டோ புக்ஸை படித்து தான் இவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சு, நம்ம ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஆன்ற எண்ணமே இவருக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, J.P. Say initiated the proportions that supply create its own demand. This is the important one. So says lawn கேட்டோம் அப்படின்னா இது supply create its own demand. நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற திங்ஸே வந்து என்ன செய்கிறோம், டிமாண்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோன்னா அதுவே என்ன செஞ்சிடும், பீப்புள்ஸ் வந்து வாங்க வச்சிரும், டிமாண்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடும் அப்படின்றாங்க. ஸோ சேல்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எதுனா சப்ளை கிரியேட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். Hence there cannot be general overproduction or the problem of அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த தியரி. ஆனால் இவர் வந்து எதை கண்டுக்கல, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்றத, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்றதை கண்டுக்கவே இல்லை. இவருடைய ப்ரொப்போர்ஷன் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறா அப்படின்னா சப்ளை இருந்துச்சுன்னா டிமாண்ட் தானாகவே என்ன செஞ்சிடும், உருவாயிரும் அப்படின்றாங்க. ஸோ நம்மளுடைய சொசைட்டியில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்றது சொல்லலை. ஓகே, இப்போ ஒரு பொருள் அதிகமாக உற்பத்தி ஆக மக்களை வந்து வாங்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஒரு பீரியடில் வந்து அந்த பொருளோட வந்து விரும்பினாங்க அப்படின்னா காலம் மாற அந்த பல இன்னொரு பொருள் கிளம்பிச்சா நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், மாறிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃபோன் சொல்லலாம். பிஃபோர் த டைம் இப்போ நான் ஒரு 5 years முன்னாடி, ஒரு 6-7 years முன்னாடி பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு பட்டன் டைப் ஃபோன் தான். அடுத்து என்ன வந்துச்சு, ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் வந்து சைஸ் வந்து இப்போ பெருசாக இருக்கும், சிறுசாக இருக்கும். ஸோ மாடல் மாற நம்மளுடைய விருப்பங்கள் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து நம்மளுடைய டிமாண்ட் இருக்காது. நம்ம டிமாண்டை பொறுத்து தான் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணுமே தவிர ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து நம்மளுடைய டிமாண்ட் இருக்காது. பட் ஜேபிசி என்ன சொல்கிறாங்க, சப்ளை கிரியேட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் தான் சொல்கிறாங்க. சரியா? பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேவா? According to Say, when goods are produced by firms in the economy, they pay reward to the factors of production. The households, after receiving rewards of the factors of production, spend the amount of the purchase of goods and services produced by them. Therefore, each product produced in the economy creates demand equal to the value in the market. That means, அதாவது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு ஒரு ரிவார்ட் கொடுக்குறோம். ஓகே, இப்போ இந்த 11th standard already you have to seen a study about the factors of production. Okay, already know that there are 4 factors of production, that is the land, labor, capital and ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இது 4 ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இது 4 இல்லாமல் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே என்ன செய்ய முடியாது, ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த 4 ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் 4க்குமே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ரிவார்ட் கொடுப்போம். லேண்டுக்கு என்ன கொடுப்போம், ரெண்ட்டு கொடுப்போம். அதுவே லேபர்ஸுக்கு என்ன கொடுப்போம், வேஜ். அதுவே கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன கொடுப்போம், நம்ம ப்ராஃபிட். இது 4மே ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பொருள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து 4 ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து என்ன செய்வோம், ரிவார்ட் கொடுக்க தான் செய்வோம். ஸோ அந்த ரிவார்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், இப்போ நம்ம லேபராக இருக்கேன், இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒரு லேபராக இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறேன். ஸோ உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக எனக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க, வேஜ் கொடுப்பாங்க. அதுதான் என்னோடய இன்கம். அந்த இன்கம் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து வாங்குவேன். ஸோ அந்த எனக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து யார் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க, வேறு ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணி எனக்காக செல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வாங்குகிற இன்கம்மை நான் என்ன பண்ணுறேன், இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள பொருட்களை வாங்குறதுக்கு பயன்படுத்துகிறேன். ஸோ இங்கே வாங்குகிற இன்கம் என்ன செய்யுது, அங்கே போகுது. ஸோ இதில் எனக்கு உள்ளே வருது, இன்புட் ஆகுது. பட் இங்கே கொடுக்க அடுத்த இதுக்கு வந்து என்ன செய்கிறேன், அவுட்புட் அங்கேயே கொடுக்குறேன். ஸோ நம்மளுடைய மணி வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் சொல்கிறார். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? Give an example. Says give an example. Tom makes and sell juicy lemonade. Okay, he sells 5 rupee. Okay, now he is a supplier. இவர் என்ன செய்கிறாரு, ஜூஸ் வந்து சேல் பண்ணார். எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணார், 5 rupees.
ஸோ இப்போ நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியர் 5 rupees. ஸோ இப்போ ஒரு பொருளை சேல் பண்ண அவருக்கு என்ன கிடைக்குது, இன்கம் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த இன்கம் வச்சு இவர் என்னெல்லாம் வாங்குறாங்க, டாம் ஸ்பெண்ட்ஸ் தட் மணி, டாம் ஸ்பெண்ட்ஸ் தட் ஹெட்ஃபோன், ஜாய்ஸ்டிக், தேவையான பொருளாக வாங்க. இதெல்லாம் என்னது, டாமோட தேவைகள். ஹெட்செட்டு, ஜாய்ஸ்டிக் இதெல்லாம் அவருடைய தேவைகள். அவருடைய சப்ளை என்னது, ஜூஸ். ஜூஸை சப்ளை பண்ணுறதுனால அவருக்கு என்ன கிடைக்கிது, மணி கிடைக்கிது. இந்த மணியை வச்சு அவருக்கு தேவையான டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதைத்தான் சொல்கிறாங்க சப்ளை க்ரியேட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதுக்காக எப்படி சொல்கிறாங்கன்றது தெரியுதா? ஸோ சேவோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். ஸோ இதுதான், நம்ம ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, அதுலேருந்து ஒரு வருமானம் கிடைக்குது. அந்த வருமானத்தை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், இன்னொரு நமக்கு தேவையான டிமாண்டெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் சே. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? on mind map, output and income, supply of goods and services. ஸோ சப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, இன்கம் கிடைக்குது. அந்த இன்கம் வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், we have to fulfill our demand. Okay, so this is a simple definitions of Say's law of market. Okay, so this is the simple one. சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். ஸோ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறோம், அதுக்கு நமக்கு இன்கம் கிடைக்குது. ஸோ அந்த இன்கம் வச்சு நம்மளுடைய டிமாண்டை என்ன செய்கிறோம், நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது, நம்மளுடைய டிமாண்ட் என்ன செய்யுது, ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. ஸோ இதைத்தான் சொல்கிறாங்க. இன் ஷார்ட், this classical theory explains that a person receives his income from production which is spent on the purchase of goods and services produced by others. Again, இதில் சொல்கிறது, நம்ம வாங்குகிற இன்கம் என்ன செய்கிறோம், இன்னொரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். For the economy as a whole, therefore total production is equals total income. So economic level என்ன சொல்ல வராங்க, total production equals total income. ஓகே, ஸோ இன்னொரு இது கொடுக்குறாங்க, எக்ஸானேட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இன் சேல்ஸ் லா. ஸோ எக்ஸானேட் அப்படின்னா முந்தைய, ஓகே, பிஃபோர்னு அர்த்தம். அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் அப்படின்னா ஆஃப்டர். ஓகே, the statement that supply creates own demand are equivalently that the aggregate investment equals the aggregate saving always holds good in the exposed sense. ஓகே, சப்ளை கேஸ் ஓன் டிமாண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க, எக்ஸ்போஸ்ட் பிந்தைய நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Since it is simply an accounting identity, Say's laws of market however states that two are equal in exanate senses, that is the total quantity which people produce, that is aggregate supply must equal to the total quantity which they plan to buy, that is aggregate demand. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அக்ரிகேட் சப்ளையும் அக்ரிகேட் டிமாண்டும் எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அக்ரிகேட் சப்ளை அண்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அக்ரிகேட் சப்ளை, மொத்த சப்ளையும் மொத்த அழிப்பும் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா, அக்ரிகேட் டிமாண்ட், பீப்புள்ஸோட மொத்த தேவை, தட் இஸ் தொகு தேவைன்னு சொல்லுவோம், அந்த தேவைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, so simply Say's law of market na, you must keep it on your mind, there is a supply creates its own demand. Okay, so keep it in your mind, supply creates its own demand. So Say's law இதுதான் மெயினாக இருக்கணும். சரியா? Next one, assumptions of the Say's law of market. Okay, ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம், நம்மளுக்கு ஒரு என்ன இருக்கும், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். நான் தியரி ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், சேஞ்சஸ் இன் வேஜஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட் அசம்ஷன்ஸ் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஒன், நோ சிங்கிள் பையர் ஆர் செல்லர் ஆஃப் கமோடிட்டி ஆர் அண்ட் இன்புட் கேன் அஃபெக்ட் ப்ரைஸ். எந்த ஒரு சிங்கிள் பையர்னாலையும் செல்லர்னாலையும் கமோடிட்டியோட ப்ரைஸை என்ன செய்ய முடியாது, மாற்ற முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். People are
motivated by self-interest, and self-interest determines economic decisions. Okay, in naturally peoples are self-motivated, self-interested also. இப்போ ஒரு பொருள் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நியூவாக வருது அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த புதுசாக வர பொருளை வந்து எப்படி நம்ம வாங்க செய்வோம். இது வந்து பீப்புள்ஸோட நேச்சராக உள்ள மைண்ட். ஒரு புதிய பொருளை அதை வாங்கி பயன்படுத்தல என்னென்னா இருக்குன்றத பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யுது, எக்கனாமிக் டிசிஷன்ஸை மாற்ற வைக்குது. ஓகே, எப்போவுமே ஒரே மாதிரி பொருளை உற்பத்தி செஞ்சுட்டே இருக்கிறத ஒரு புதுசாக ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும்போது நம்மளுடைய மைண்ட் என்ன செஞ்சிடும், இந்த புதுசாக உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை வாங்குவோம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்சை கொண்டு வருது. இப்போ நம்மளோட இன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃபோன், நம்ம டீட்டெயிலாக ஃபேஸ் பண்ண செல்ஃபோனை எக்ஸாமில் எடுத்துக்கலாம், எல்லா தியரிக்குமே. ஓகே, இப்போது ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் உனக்கு வந்து என்ன செய்வோம், டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ணோம், அப்புறம் செல்ஃபோன், பட்டன் டைப் செல்ஃபோன் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு, டச்சு ஃபோன் பார்த்தோம், டச்சு ஃபோனுக்கு அப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு. இப்போ ஆண்ட்ராய்டில் அப்டேட் மாடல், ஒவ்வொரு மாடல் வரும்போது எனக்கு என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ செல்ஃப். அதுதான் வந்து என்னதுன்னா மோட்டிவேட்டட். ஒரு பொருள் வந்து புதுசாக வர நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருப்போம், யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ யூஸ் பண்ணால் பழைய மாடலில் தான் என்ன செஞ்சிடும், நாளடைவில் அழிஞ்சு போயிடும். அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்கனாமிக் டிசிஷன், நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றின முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் தான் காரணம். The laissez-faire policy is essential for an automatic and self-adjusting process of full employment equilibrium. Market forces determine everything right. That means laissez-faire policy. So laissez-faire policy means non-intervention of கவர்மெண்ட். ஓகே, ப்ரைஸ் மெக்கானிசம். ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதில்ல யாரும் தலையிட மாட்டாங்க, கவர்மெண்ட் தலையிடாது. ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம், ப்ரைஸை வந்து மாற்றிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம். ஸோ இது மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுடைய சொசைட்டியில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, முழு வேலைவாய்ப்பு, தட் இஸ் அ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்றாங்க. ஏன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்பப்போ வந்து நம்மளோட எக்கனாமிக் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாத ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து என்ன செய்யாது, கண்டிப்பாக எந்த ஒரு சொசைட்டிலே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றது இருக்காது. இன்றைக்கி சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன இருக்காங்க, வேலை இல்லாமல் தான் இருக்காங்க, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாகவும் இருக்காங்க, அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்காங்க. பட் இந்த கிளாசிக்கல் தியரியில் அசம்ஷன் என்ன இருக்குது, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். There will be a perfect competition in labor and product market. So already you know that meaning, perfect competition. Competition means large number of labor and product market. So நம்மளோட எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க, ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, there is wage price flexibility. Wage and price என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது. So flexibility means changes. Okay, money acts only as a medium of exchange. Money எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க, that is a exchange purpose only. Long run analysis. So theories வந்து எதுக்காக, long term only analyze பண்ணுறாங்க. There is no possibility for overproduction or unemployment. அதாவது இந்த தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் வேலையே இல்லை, அப்படி ஒன்ற பாசிபிளே கிடையாது. நம்ம சொசைட்டியில் எப்படி இருக்கும், எப்பவுமே கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சொன்னது தான் திரும்ப சொல்கிறாங்க. சரியா, அன்யூட்டிலைஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ்ட் அன்டில் ரீச்சஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ரிசோர்ஸஸ், அன்யூட்டிலைஸ் ரிசோர்ஸஸ்ன்றதே கிடையாது. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அடைகிற வரைக்கும் ரிசோர்ஸஸ் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கோம், யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஓகே, ஹியூமன் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். நம்மளோட லேபர்ஸை வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்க வரைக்கும் எல்லா லேபர்ஸும் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கோம், யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் ஆப்ரேட்டர். ஸோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லைனாலே ப்ரைஸ் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கோம், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். The last one is interest rate flexibility leads to saving investment equality. So changes in interest rate. So interest rate மாறிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து சேவிங்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இப்போ சேவிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து என்ன செய்யணும்,
பேங்க்லாம் அதிகமாகணும். இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சேவிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சேவிங்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுனாலே ப்ரொடக்ஷன் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனாலே நம்ம சொசைட்டியில் அடுத்து வந்து என்ன செய்யணும், செயின் லிங்க் தான். ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாமே என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ there are 12 assumptions here. Okay, next one, implications of Say's law. Implications, what are the effects? First one, there is no possibility for overproduction and unemployment. அவருடைய என்ன சொல்கிறது, no possibility for overproduction and unemployment. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியம் கிடையாது. Second one, if there exists unutilized resources in the economy, it is profitable to employ them up to the point of full employment. அந்த என்ன சொல்கிறாங்க, unutilized resources means பயன்படுத்தாத வளங்கள். ஸோ பல வளங்களை வந்து ப்ராஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும், ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ ப்ராஃபிட் அதிகரிக்கிற அளவு ரிசோர்ஸஸ் வந்து என்ன செய்யணும், ஃபுல்லி மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்கணும். நீ லாஸ்ட் இயர் படிச்சுப்பீங்க இல்லையா, மேக்ஸிமம் யூட்டிலிட்டி. ஸோ எந்த ஒரு ரிசோர்ஸையும் வந்து என்ன செய்யணும், மேக்ஸிமமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சரியா? This is true under the condition that factors are willing to accept rewards on a pair with their productivity. இது வந்து ட்ரூ. ஏன்னா எந்த ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோ அதுக்கேற்ற என்ன செஞ்சிருது, அதுக்குரிய ரிவார்டை வாங்கிடுது. லேண்டாக இருந்தால் ரெண்ட்டை வாங்கிடும், லேபராக இருந்தாலும் வேஜ், கேபிட்டல்னால் இன்ட்ரெஸ்ட். எந்த ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கேற்ற ரிவார்ட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிடும், வாங்கிட்டே இருக்கும். As automatic price mechanism operates in the economy. So price mechanism means that is the price changes. ஓகே. ஸோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாதனால ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து அதோடைய டிமாண்டை பொறுத்து என்ன செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, ப்ரைஸை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். Interest flexibility brings about equality between saving and investment. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அந்த சேஞ்சஸ் எதை க்ரியேட் பண்ணுது, இட்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி பிட்வீன் saving and investment. Next one, money performs only the medium of exchange functions in the economy, as people will not hold idle money. அதாவது மணி வந்து எதுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கூட, ஒரு பொருளை வாங்கி மாற்றுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க தவிர எந்த ஒரு சேவிங்ஸ்க்கும் வச்சுருக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஆனால் இதுவுமே என்னதுன்னா அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா எந்த ஒரு பீப்புளுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மணி வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, செலவு பண்ண மாட்டாங்க. அவனுடைய பர்சனல் யூஸ், திடீர்னு ஏதாவது ப்ரிகாஷனரிக்கு வரும். ஸோ ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணி அவன் வீட்டில் வச்சுருக்க தான் செய்வோம். ஸோ இதுவுமே நமக்கு என்னது அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. கிரிட்டிசிசம். ஸோ இப்போ நீங்கள் 5 இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா, இதிலே வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், கிரிட்டிசிசம் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னால், இம்ப்ளிகேஷன் தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இது வந்து சாத்தியமே கிடையாது. ஓகே. எந்த ஒரு சொசைட்டி, எந்த ஒரு எக்கனாமிக்லேயுமே ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்றது இல்லாமல் இருக்காது. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும். ஏன்னா இன்றைய காலத்தில் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதெல்லாம் என்னது ஃபுல்லாக வர ஃபுல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாமே ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோனாக வருது. இப்போ வந்து நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ்னால் பீப்புள்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி என்ன செய்வாங்க, ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோன் வாங்குவாங்க. இப்போ வந்து ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகிடுச்சு, திடீர்னு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன செஞ்சுருவாங்க, பீப்புள்ஸு அந்த மொபைல் ஃபோன் வாங்குறத ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாமே என்ன ஆயிடும், அப்படியே ஸ்டாக்னட்டாக மாறிடும். ஸோ இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ மக்களோட விருப்பங்கள் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரே மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் பீப்புள்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. டே டு டே, டைம் டு டைம் பீப்புள்ஸோட மைண்ட் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்க, ஜேஎம் கீன்ஸ். ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரிட்டிசிசம். அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ், சப்ளை டஸ் நாட் கிரியேட் இட்ஸ் டிமாண்ட். It is not applicable where demand does not increase as much as production increases. ஸோ டிமாண்டை வச்சு நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியாது, ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. டிமாண்ட் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். பிகாஸ் டிமாண்ட் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பீப்புள்ஸ் ஹேபிட். பீப்புள்ஸோட ஹேபிட்டை பொறுத்த டிமாண்ட். ஸோ பீப்புள்ஸோட ஹேபிட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஸோ அந்த டிமாண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து என்ன செய்யாது, டிட்டர்மைன் பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ட்ராபேக். ஸோ சொன்ன டாபிக் என்னது தப்புன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வில் நாட் ரிமூவ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேன் பி ரிமூவ் பை இன்க்ரீஸ் இன் த ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ வந்து
அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து அதுவாகவே என்ன செஞ்சிடும், மறைஞ்சு போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வேஜஸ் வந்து அதிகமாக இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடச்சிடுன்றது வந்து ஒரு தப்பான கான்செப்ட். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யாது, மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மணி இஸ் நாட் நியூட்ரல். Individuals hold money for unforeseen contingencies while businessmen keep cash reserve for future activities. ஸோ மணியை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக மட்டும் பயன்படுத்தலை, ஒரு ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ்க்காக நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம அப்பா வந்து ஒரு 10,000 rupees அமௌண்ட் சேலரி வாங்கினாலும் அதில் ஒரு 2,000 rupees நம்ம என்ன இருப்போம், சேவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா திடீர்னு வந்து வீட்டில் யாருக்கா என்ன செய்யலாம், உடம்பு சரியில்லாமல் போகணும். அப்போ வந்து நமக்கு என்ன பண்ண முடியும், கையில் காசுலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த சேவிங் மணியை வந்து என்ன செய்வோம், செலவு பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் அ ஹோல்டிங்ஸ். ஸோ குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ்க்காக இண்டிவிஜுவல் பர்சனும் சரி, பிஸ்னஸ் பீப்புளும் சரி, ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க. சரியா? 4th one, sales loss is based on the proportions that supply creates its own demand and there is no overproduction. Keynes said that overproduction is possible. ஸோ நம்ம அதே சொல்லலையா, ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்றது பாசிபிள் தான். ஸோ அதுதான் செல்ஃபோனை வந்து எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோ. ஸோ திடீர்னு ஸ்கூல் திறந்துச்சு, நம்ம செல்லோட யூஸ்ஃபுல் என்ன செஞ்சிடும், குறைஞ்சிரும். வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டேட்டஸ் மட்டும்தான் பார்ப்போம், வாட்ஸ்அப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மெசேஜ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகலை, நம்ம வந்து செல்ஃபோனை வச்சு படிக்கிறோம், அதுக்காக அதோடைய பயன்பாடு இப்போ அதிகமாக இருக்குது. பட் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன செஞ்சிடும், அதோடைய பயன்பாடு குறைய தொடங்கிடும். ஸோ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். Keynes regards full employment as a special case because there is underemployment is in capitalist economics. ஸோ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றது எங்கேயுமே கிடையாது, அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு தான் நிறைய கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியில் வந்து வேஜஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ குறைந்த வேலைக்கும் அதிகமான பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்க, குறைந்த கூலிக்கும், அதாவது குறைந்த வேஜ் மணிக்கும் அதிகமான பர்சன்ஸ் வந்து வேலை பார்க்க தான் செய்கிறாங்க. ஓகே, அது இஸ் அண்டர் யூஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ மனிதர்கள் வந்து முழுசாக வந்து என்ன செய்யலை, பயன்படுத்துறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், the need for state intervention arises in the case of general overproduction and mass unemployment. ஜென்ரலாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, கீன்ஸ் ஓவர் ப்ரொடக்ஷனும் மாஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் சொசைட்டியில் இருக்குது. ஸோ சொன்னது என்ன சொல்கிறேன், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தவறான கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் த now I am in this session. Okay, so in this session we are seen about classical theory of employment, that is the one as Say's law of market. So Say's lawனாலே நீ என்ன மனசில் வச்சுக்கணும், சப்ளை கிரியேட்டர்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ. திஸ் இஸ் த மெயின் தீம். அசம்ஷன் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யணும், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அடுத்து லாங் ரன் அனாலிசிஸ். இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும், மைண்டில் வச்சுக்கணும். சேல்ஸ்லாம் எப்போ கேட்டாலுமே என்ன சொல்லணும், supply creates its own demand. Okay students, thank you.